गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्नं न कर्तव्यं पंचदेव नमस्ते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थ सिद्धिदं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानवृत्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। जय जय चौबर हे ब्रह्मज्योति तुम्भ पादर बिंदे कोटि प्रणति। नीलांबु चिलिका कूले घोर जंगले जोगासने बसी अछ तुम्भे निश्चले। पुरी जिला ब्रह्मगिरी अंतर्गत रे पीठ करी अछ आलू पाटणा ठारे। पीठ करी आलू पाटणा ग्राम केते केते रोगी माने भल हुअंती। केते केते भक्त तुम्भ नाम भजंती। पतित पावन बोली उड़े केतन पतित मानक दुख कर मोचन। भक्ति अर्घ्य देउछि हे बाबा गोसाई। भक्ति अर्घ्य देउछि हे बाबा गोसाई। सादरे ग्रहण कर हे तपिसाई। अंतर्जामी तुम्हे अंतर कथा जान मोर अंतर वेदना कर हरण। श्रीफल कर्पूर धूप दीप गंजेई पूजार सामग्री आनी अछि सजेई। नाना जाति फूल सह तुलसी माळ तुम्भ पाई आनी अछि हे तपशील। मंदिर रे जोग ध्याने तुम्भे बसीछ भक्त मानकर दुख दଳି देउछ। मस्तक रे जटा जुट की मनोहर विभूति भूषण अटे तुम्भ शरीर। ललाटरे विराजई चंदन चिता कन्नरे कुंडल कांधे ब्रह्म पईता। कटीरे बसन हाथे रुद्राक्ष माली बन फूल माल गलारे केरी केरी। ए बन फूल माल गलारे केरी केरी। करे कमंडल बंशी चिमुटा अछि पाद पद्म तଳରେ कठौ रहिछि। नीलांबु चिलिकार लहरी सस्नेहे आपणक पाद पद्म को धोई दिए। हस्ते पूजा थाली धरी पूजा करुछि मु हस्ते पूजा थाली धरी पूजा करुछि। लहरी गर्जने हुळ हुଳି देउछि। दल दल हंस हंसी क्रीड़ा करती। स्वागत जनाई आनंदरे नाचंती। माछरंका जले बुड़ी मुंडिया मारे माछ को थंटरे धरी आकाशे उड़े। बक माने पंती पंती उड़ी जाती। चौवर त्राही त्राही राव दियंती। नानादी विदेशी पक्षी एकाठी होई राव छଳରେ स्वागत जनाती। सेही तुम्भ
आगे डॉल्फिन माने उठंती तुम्हंकु दर्शन करी जले बुड़ंती ए तुम्हंकु दर्शन करी जले बुड़ंती सीमा उतु देखी खुशी दर्शक गण फेरी आसी तुम्हंकु करंती दर्शन पूर्व दिगरे तो पीठ शिवपुदारे पश्चिम रे पीठ खटी साही ग्राम रे दक्षिण रे महोदधि चिलिका कूल उत्तर दिगरे सातपड़ा अंचल भक्तर बांधव तुमे भक्त रतन भक्तों पाई मरते होइल जनम जेते दूरे जेडा कोई ता कथा शुण भक्त मानक कामना कर पूरण चतुर्वर्ग फल तुम्हे प्रदान कर तेणु करी नाम तुम्भर चौवर नव पंच भुवन रे तुम्भर कीर्ति व्यापी जाई अछि तिनी लोके जानती कृतांजलि पुटरे मिनती करुछि जीवन को तुम्ह पादे समर्पियछि जहा इच्छा ताहा कर आपत्ति नाही पदाम्बुजरे जुहार बाबा गोसाई तुम्ह श्री चरणे थिबि ध्याई बाबा गोसाई रहिथिबि तुम्ह आश्रित होई पंडित जन मानकु मो निवेदन चौबर बाबांक कि मदंती शुण ब्राह्मण वंशरे प्रभु जन्म होइले माता पिता आनंदरे व्रत करिले कामदेव परी कांति दिशे सुंदर मुखकु समान नहिवे कला कर ब्रह्म तेज झट झट विराजुछंती देवता परी साक्षात देखा जाती कुल पुरोहित बसी मंत्र पढ़िले व्रतर विधि विधान शेष करिले विष्णुकर अंशे बाबा हेले जन्म कांधरे यज्ञ पवित्र कले धारण दंड छत्र धरी घरु बाहर हेले नगर भ्रमण करी बाटे देखिले भूपृष्ठ रे तीनी गार कटा होईछि भूमि पर तीनी गार कटा होईछि अग्नि तेज परी दाऊ दाऊ दिशुछि सेही ठारे ब्रह्मचारी अटकी गले कुल पुरोहित तांकु प्रश्न करिले ए कुल पुरोहित तांकु प्रश्न करिले आहे ब्रह्मचारी तुम्हे केणी की जीव घर को फेरिव किंबा जति होइव घर को फेरिव कि सन्यासी होइव पुरोहित कथा सुनी से ब्रह्मचारी कहंती घर को मोहि न जीवी फेरी सेही ठारू ब्रह्मचारी विदाय नेले हाल हुली पड़ी गला सर्वे कांदिले वृद्धा माता नयन बहईबन केने छाड़ी गलु रे रंकुणी रतन तुमर दुखी संकाली गलार हार तो बिना चौदिग मते दिसे अंधार अंधर लौड़ी दरिद्रर पसरा दिन राति करई मु तोते आसरा आउ किए मामा मते डाकिबो आउ किए मामा मते डाकिबो तोर कंठ स्वर मते स्वप्न हेबो कांदी कांदी वृद्धा माता पड़े महीरे सते किबा वज्र पड़ी गला मुंडरे बापा कांदुछंती आहा मधन वाणी वृद्ध काले छाड़ी गलु एकाकी करी काहाकु अनाई मुहि बंचिबि दिन तो चंद्र बदन मते हेला सपन तुमर जीवन जल मुहि सफरी जल सुखिले मीन बंचिब किपरि एपरि बंधु बांधव केते कांदिले
সর্বশেষে নীরবতা রক্ষা করিলে সর্বশেষে সমস্তে যে তুমি হইলে ଏହା ପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ଧୀର ଭର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପ୍ରବେଶ ବାବା ଚୌବର ପର୍ବତ ମାଳ ମାଳରେ ବନ ବେଷ୍ଟିତ ଆହା କି ସରସ ଖଣ୍ଡଗିରି ଶୋଭାତ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁନି ଋଷି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଜପନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ନାମକୁ ଭଜିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ନାମକୁ ଭଜିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯୋଗ ଆସନରେ ବସି ତପସ୍ୟା କଲେ ଯୋଗ ଆସନରେ ବସି ତପ ସାଧିଲେ ଏହିପରି କେତେ ସମ୍ବତ୍ସର ବିତିଲା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସିଦ୍ଧି ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୁରୀରେ ହୋଇଲା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ତିନି ଋଷି ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ବାହାରନ୍ତି ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୌବର ବାବା ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୌବର ବାବା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଦାସ ବାବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନ କଲେ ତିନି ଋଷି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ଧ୍ୟାଇଲେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳିଆ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଡୋଳିଆ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଭଜି କାକ ଅମର ହେଲା ତୁମ୍ଭ ନାମ ଭଜି ହନୁ ସିନ୍ଧୁ ଡେଇଲା ସୁକ ସନକ ଜନକ ନାରଦ ମୁନି ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଭଜନ୍ତି ଦିବାର ଜନି ସୁନାସିର ବେଦ ବର ଚନ୍ଦ୍ର ଭାସ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବସି ତୁମ୍ଭ ପୟର ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜପି ଜପି ଜୀବନ ଯାଉ କେତିକି ସୁଦୟା କର ହେ ମହାବାହୁ ଏହିପରି ତିନି ଋଷି ସ୍ତବ କରିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଭୂଷଣ୍ଡପୁରେ ଉଦ୍ଧବ ବାବା ରହିଲେ ଏ ଭୂଷଣ୍ଡପୁରେ ଉଦ୍ଧବ ବାବା ରହିଲେ ବୋରାପୁରେ ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମିଳିଲେ ଆଳୁପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଚିଲିକା କୂଳେ ଆଳୁପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଚିଲିକା କୂଳେ ଚୌବର ତପ କଲେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲେ ଏ ଚୌବର ତପ କଲେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲେ ନାନାଦି ପାଦପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ତପବନ ଗୋଟି ଗୋଟି କହୁଅଛି ପଣ୍ଡିତେ ଶୁଣ ଗୁବାକ ସ୍ୱସ୍ଥ ଆମ୍ବ ସାହାଡ଼ା ତାଳ ପୁନାଙ୍ଗ କେତ କିକିଆ ନିମ୍ବ ଜମ୍ବିଳ ଦେବଦାରୁ ନାରିକେଳ ପଣସ ବର ଖଜୁରୀ ଡାଳିମ୍ବ ଝାମୁ ଲଙ୍କା ମଶାଳ ଖଜୁରୀ ଡାଳିମ୍ବ ଝାମୁ ଲଙ୍କା ମଶାଳ ନବ ବୃନ୍ଦାବନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଅସମୟ ବସନ୍ତ ପବନ ବହୁଛି ଅହିଂସା ସ୍ଥଳ ଅଟଇ ଶ୍ଵେତ ପବନ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭେକ ବ୍ୟାଳ ମୂଷା ମାର୍ଜାରୀ ସହିତରେ କୌତୁକେ ଖେଳନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବନରେ ସନ୍ତାନ ସହିତ ମିଶି କପଟ ଖେଳେ ମୟୂରକୁ ଦେଖି ସର୍ପ ଭୟ ନ କରେ ମହାଗତି ଚୌବର ମହିମା ବଳେ ନିଜ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ମନରୁ ଭୁଲିଲେ ନିଜ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଲେ ତପସ୍ୟାରେ ବିତିଲା କେତେ ସମ୍ବତ୍ସର ଉଇ ହୁଙ୍କା ହୋଇଲେ ବାବା ଚୌବର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଭେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧେ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଋଷି ପ୍ରବର ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିଣ ମୋତେ ପୂଜା କର ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିଣ ମୋତେ ପୂଜା କର ମୋର ନାମ ଚୌବର ବାବା ଅଟୋଇ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଦେବି କହୁଛି ମୁହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ ତୁମ୍ଭ ମୋର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଧ୍ରୁବ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିଲେ ଉଇ ହୁଙ୍କାକୁ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସେଇ ହୁଙ୍କାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା
করিলে তুলসী ধূপ দিকরে চৌবর বাবা নাম প্রচার হেলা ନୀଳମୂର୍ତ୍ତିକା କୂଳେ ନେତ ଉଡ଼ିଲା ଏହିଠାରୁ ଯାହା ହେଲା ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ଗାହାଣୀ ଗୀତରେ ମୁଁ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ବାବାଜୀ ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ ଏ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ବାବାଜୀ ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ ଚୌବର ବାବା ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଇଁ ହୁଙ୍କା ଦେଖି ଧ୍ୟାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଚୌବର ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଜାଣିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ସାତ କୁଡ଼ୁଆ ଅବଢା ପୁରୀରୁ ଆଣ ସାତ କୁଡ଼ୁଆ ଅବଢା ପୁରୀରୁ ଆଣ ସାତ ଜଣ ବାବାଜୀ ଆଣିବ ସଙ୍ଗରେ ଏ ସାତ ଜଣ ବାବାଜୀ ଆଣିବ ସଙ୍ଗରେ ସମାଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏହି ଭାବରେ ଅବଢା ସହିତ ସପ୍ତ ଋଷି ଆସିଲେ ଅବଢା ସହିତ ସପ୍ତ ଋଷି ଆସିଲେ ଚୌବର ବାବାଙ୍କୁ ସମାଧି କରିଲେ ସମାଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ଋଷିଗଣ ସମାଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ଋଷିଗଣ ଯେ ଯାହାର ଆଶ୍ରମକୁ କଲେ ଗମନ ତାପର ବିଷୟ ଏବେ ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ଚୌବର ବାବା ମହିମା ମାନ ଧନ୍ୟ ଚୌବର ଧନ୍ୟ ଆଳୁ ପାଟଣା ଧନ୍ୟ ତପବନ ଧନ୍ୟ ଧାତା ଘଟଣା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ତୁମ୍ଭର ମନ ଅବକାଶରେ କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧନ୍ୟ ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚୌବର କରି ଦର୍ଶନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଅଛି ତୁମ୍ଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଚୌବର ବାବା ତ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନେ ମହାପାତକ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ ଦର୍ଶନେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବେଳେ କେତେ ଭକ୍ତଗଣ ମୃଦଙ୍ଗ ପଖଜ ବଜାନ୍ତି ଘନ ଘନ କେହୁ କରତାଳି ଭେରି ତୁରି ବଜାନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶବଦେ ତ୍ରିପୁର କମ୍ପାନ୍ତି ତୁମ ନାମ ଧରି କେ ଉନ୍ମତେ ନାଚଇ ଭକ୍ତିରେ ପାଗଳ ହୋଇ ପ୍ରେମେ କାନ୍ଦଇ ଧନ୍ୟ ଚୌବର ବାବା ମହିମା ତୋର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋହର ଶିବପୁରା ଗ୍ରାମେ ଥିଲା ଏକ ଭକତା ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନରେ ଆସେ ବନିତା ପାଦୋଦକ ଜଳ ତୁଳସୀ ପାନ କରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗ୍ରାମକୁ ଫେରେ ଆଳୁ ପାଟଣାରୁ ଶିବପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ କୋଶ ବାଟ ହେବ ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ କିବା ଶୀତ କିବା ଖରା କିବା ବର୍ଷା ତ ନ ମାନି ଆସଇ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତ ଏକ ଦିନେ ଘରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା ଏକ ଦିନେ ଘରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା ବାଟରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା ହାତରେ ଡାକିଲା ହେ ବାବା ଚୌବର ଘୋର ବିପଦରୁ ତୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାକୁ ଗଲ ମହାବିପଦରୁ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲ ଆଉ ନ ଯିବୁ ଘରେ ରହି ଜଳ ତୁଳସୀ ତୁ ପାଇବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ତା ଘରେ ଦେଖାଇଲ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଜଳ ତୁଳସୀ ହସ୍ତେ ଦେଲ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଭାଗେ କଠଉ ରଖିଲ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲ ମୋର ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବୁ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମୋତେ ପୂଜିବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଶିବପୁରା ଗ୍ରାମରେ ରେ ଶିବପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଚୌବର ବାବା ପୂଜା ହେଲେ ସେଠାରେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଶିବପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଚୌବର ବାବା ପୂଜା ହେଲେ ସେଠାରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ନରେ ହେଲା ଯା ପରେ ସବୁ କହୁଛି ଗାହାଣୀ ଗୀତରେ
ଲୋକ ମରିଲେ ଭୟରେ ଲୋକ ଦାଣ୍ଡକୁ ନ ବାହାରିଲେ ଶହ ଶହ ନର ନାରୀ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଦରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ ଏକ ନାଗ ସର୍ପ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ଗୁହାରିଆ ଭିତରେ ପଶି ଠିଆ ହେଲା ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେ କଲା ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ ତଗା ବାଉଁଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତଗା ବାଉଁଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଜଣକେ ଭିତରେ ସର୍ପ ଉଭାନ ହେଲା ସର୍ପର ସଂକେତ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ନେବ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୂଜା କରିବ ଖଟି ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ତଗା ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଗ୍ରାମେ ପୂଜିଲେ ସର୍ପର ସଂକେତ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ନେବ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୂଜା କରିବ ଖଟି ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ତଗା ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଗ୍ରାମେ ପୂଜିଲେ ଚଉବର ବାବା ସେଠାରେ ବିଜେ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା ବଳବାନ ଜଗତେ ସାର ମିଥ୍ୟା ନ ବଣିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ଏ ମିଥ୍ୟା ନ ବଣିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ଉପହାସ କଲେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଚଉବର ବାବାଙ୍କର ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇବ ସତ କଥା ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଅଟଳ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମେ କହୁଛି ମୁହିଁ ଏ କିପରି ଋଷିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟଇ ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମାନେ ଏ ସାମଙ୍କୁ ରମଣୀ ବେଶ କଲେ ଯତନେ ଉଦର ଉପରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ରଖିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଯୁବତୀ ପରାୟ ସଜେଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଯୁବତୀ ପରାୟ କରିଲେ ଋଷିଗଣ ଆସୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ ଉପହାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏହାର ଗର୍ଭରେ କିସ ଅଛି ଗୋସାଇଁ ଆମକୁ ସତ କହିବ ହେତ ପିସାଇଁ ଋଷି ମାନେ କହିଲେ ଅଧେ ଅଛି ବାଳ ଏ ଋଷି ମାନେ କହିଲେ ଗର୍ଭେ ଅଛି ବାଳ ଜନ୍ମ ହେବ ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହର ମୁଷଳ ଏକ୍ଷଣୀୟ ନାଗରୀ ପ୍ରସବ କରିବ ଯଦୁକୁଳ ନାଶ ଯିବ ଏକଥା ଧ୍ରୁବ ଏ ଯଦୁକୁଳ ନାଶ ଯିବ ଏକଥା ଧ୍ରୁବ ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଲା କେତେ ବର୍ଷେ ଯଦୁ ବଂଶର ନାଶ ହେଲା କୁମ୍ଭ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ତପସ୍ୟାର ମହିମା ନିଜେ ଦେଖାଇଲେ ସାତ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଚଳୁ କରିଲେ ସେହିପରି ଋଷି ଚଉବର ଅଟନ୍ତି ଏ ସେହିପରି ଋଷି ଚଉବର ଅଟନ୍ତି ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରି ମନ୍ଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରି ମନ୍ଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁହିଁ ଲେଖୁଛି ଗାହାଣୀ ଗୀତରେ ଏ ଦୋଷ ନ ଧରିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବରେ ଯାହା ମୁହିଁ ଲେଖୁଛି ଗାହାଣୀ ଗୀତରେ ଦୋଷ ନ ଧରିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବରେ ସଦା ବନ୍ଦୁଛି ବାବାଙ୍କ ପୟରେ ସୁଜ୍ଞାନରେ ଲେଖୁଅଛି ଚଉବର କୃପାରେ ଚଉବର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କହିଲା ଚଉକାଠ ଲାଗିବାକୁ କାଠ ଆସିଲା କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ କାଠ ଚୋର ନେଲା ଗ୍ରାମର ମହାଜନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଲା ଏହା ପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ବିଦୁଷ ଚୋରକୁ ରୋଗ ଗ୍ରାସିଲା ହୁଏ ହତାଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଶୁ ଫେରିଲା ଚଉବରଙ୍କ ପାଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା କାଠ ଚୋରି କରିଅଛି ନିଜେ କହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ମହାଜନ କାଠ ନେଇ ଘର ତୋଳିଲା ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ତାକୁ ବାବା ଚଉବର କଣ କହିଲେ କାଠ କିଣିବାର ପାଇଲୁ ପ୍ରତିଫଳ ଏକଥା ଲୋକ ଆଗରେ ପ୍ରଚାର କର ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବାବା ଯିବ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ମହାଜନ ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଲୋକ ଆଗେ କହିଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବାବା ସ୍ଥାପିଲା ବାବାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ଗଲା ଚଉବର ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ
ରୂପାର ଚୂଳ କିରଟି କଠଉ ବଂଶୀ ନିଶା ଥରେ ଚୋର ନେଲା ମନ୍ଦିରେ ପଶି ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ବାଣପୁରକୁ ଗଲା ବୈଶ ମହାଜନକୁ ବିକ୍ରି କରିଲା। ଏହିପରି 1 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ନାଗ ସର୍ପ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ତାର ଘରେ। ସର୍ପକୁ ଦେଖି ନହାଲ ହୁଳି ପଡ଼ିଲା ପିଟିବା ବେଳରେ ସର୍ପ ଉଭାନ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଦିନେ ଫଣା ଟେକି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରରେ ସର୍ପ ଠିଆ ହୋଇଛି ଦେଖିଲେ ନେତ୍ରରେ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ବୈଶ୍ୟ ମହାଜନ ଭାସଇ ଗିର ଦୋଷ ଯଦି କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଋଷି ବେଶକୁ ଧରି ବାବା ଚଉବର ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ତୁହି ଶୁଣ ମୋ ଗିର। କଣ କହିଲେ? ମୋର ନାମ ଚଉବର ବାବା ଅଟଇ ଆଳୁ ପାଟଣାରେ ପୀଠ କରିଛି ମୁହିଁ। ରୂପାର ଚୂଳ କିରଟି ବଂଶୀ କଠଉ ରଖିଛୁ ଯେଣୁ ତୋର କ୍ଷତି ହେବ ବହୁ। ସତ କଥା। ତାକୁ ନେଇ ଆଳୁ ପାଟଣା ଗ୍ରାମେ ଯିବୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହି ଜିନିଷ ଦେବୁ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ସେ ବୈଶ୍ୟ ମହାଜନ ଆଳୁ ପାଟଣା ଗ୍ରାମକୁ କଲା ଗମନ। ଘଟିଥିବା କଥାକୁ କରିଲା ବୟାନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନର ନାରୀ ଗଣ। ଚୂଳ କିରଟି କଠଉ ବଂଶୀକୁ ଦେଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ମହିମା ଭଲା କି ପ୍ରକାରେ ମହିମା ବିସ୍ତରିଲା। ଶ୍ରୁତି ଡେରି ଶୁଣିବେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କହିବି କାହାଣୀ। ହଉ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ରର ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ର ଆସିଥିଲେ ଚଉବରଙ୍କ ମହିମା କନେ ଶୁଣିଲେ। ହଉ ଘରକୁ ନ ଫେରି ଗୁହାରିଆ ରହିଲେ। ଘରକୁ ନ ଫେରି ଗୁହାରିଆ ରହିଲେ ପୁତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ କି କାମନା କଲେ। ଉପବାସେ ରହି ଜଳ ତୁଳସୀ ଖାଇ ବାବାଙ୍କର ନାମ ଧରି ଦିନ ବଞ୍ଚଇ 3 ଦିନ 5 ଦିନ 9 ଦିନ ଗଲା 13 ଦିନରେ ବାବାଙ୍କ ହୁକୁମ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଳ ତୁଳସୀ ତା ହସ୍ତେ ଦେଲେ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଳ ତୁଳସୀ ତା ହସ୍ତେ ଦେଲେ। ତୋର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କହିଲେ। ତୋର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଇଲେ। ଦୈନିକ ମୋର ନାମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁ ଦେବୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ନ କର ପୁତ୍ର ପାଇବୁ। ହୁକୁମ ପାଇ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଚଳିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିଜ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ତାପରେ ଘରେ ରହି ବାବାଙ୍କ ନାମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା। 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜୟ ବାବା ଚଉବର। ଯଜ୍ଞ ସମୟ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୁତ୍ର ହେଲା କହିଲେ। ଚଉବରଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲେ ଏ ବିନୟ ହୋଇନ ସ୍ତବ ପଠନ କଲେ। ଜୟ ଜୟ ଚଉବର ମହିମା ତୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମୁଖେ ହୁଏ ପ୍ରଚାର। କେତେ ପାପୀ କେତେ ରୋଗୀ ତୁମ୍ଭ ପୟରେ ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଦିବା ରାତ୍ରରେ। ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏପରି ସ୍ତବ କରିଲେ ଚଉବରଙ୍କ ପାଶରୁ ବିଦାୟ ହେଲେ। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଆହେ ମୋ ଦେଶ ଭାଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଆହେ ମୋ ଭକ୍ତ ଭାଇ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା କହିବି ବୁଝାଇ। କଣ ହେଲା? ଆଳୁ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଏକ ଯୁବତୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଘଟଣା କି? ଏ ଆଳୁ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଏକ ଯୁବତୀ ଏ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ନ ହେଲା ପୁତ୍ରବତୀ। ବାବାଙ୍କ ପାଶରେ ସେ ଗୁହାରିଆ ହେଲା। ବାବାଙ୍କ ପାଶରେ ଗୁହାରିଆ ରହିଲା। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଉପବାସେ ଶୋଇଲା। ଏହିପରି 21 ଦିନ ବିତିଲା। ଚଉବରଙ୍କ ହୁକୁମ କେବେ ନ ହେଲା। ମନରେ ଭାବିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଅପୁତ୍ରିକ ମୁଖ କାହାକୁ ଦେଖାଇବି। ଅପୁତ୍ରିକ ମୁଖ ଚାହିଁଲେ ଅମଙ୍ଗଳ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ବିଫଳ।
ଚଉବରଙ୍କ ପାଦରେ ଜୁହାର କଲା। ବରଗଛ ଡାଳରେ ସେ ରସି ବାନ୍ଧିଲା। ଆରେ 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 କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲା ବାବା ଚଉବର, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲା ହେ ବାବା ଚଉବର, ଦୁଃଖିନୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ମୋଚନ କର। କେତେ କେତେ ପାପୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର, କେତେ କେତେ ପାପୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର, ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁକି ହୋଇଲ ପଥର। ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା ବଳବାନ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଏ ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା ବଳବାନ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଚଉବର ବାବା ନାମ ଗାଉଛି କ୍ଷିତି। ତୁମ୍ଭ ଚରଣରେ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପିଲି, ରଖିବ କି ନ ରଖିବ ଶରଣ ଗଲି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏହା କହି ନାରୀ ଗଳାରେ ଫାସ ଦେଲା, ବରଗଛ ଡାଳରୁ ତଳକୁ ଝୁଲିଲା। ଏ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ବରଗଛ ଡାଳୁ ରସି ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ସତେକି? କଚାଡ଼ି ହୋଇ ସେ ଭୂମି ପରେ ପଡ଼ିଲା। କିଏ ଫିଟାଇ ଦେଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହିଁଲା। ଉପରକୁ ଋଷି ବେଶେ ଚଉବର ପାଶେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ତାପରେ ସିଞ୍ଚିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବର ଦେଉଛି ତୁ ହୋଇବୁ ପୁତ୍ରବତୀ, କୃପା ହେଲା ଆଉ। ମୋ ନାମକୁ ଭଜୁଥିବୁ ତୁ ଦିବାରାତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଠାକୁର ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ, ଭକ୍ତାର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଲେ। ହଇ ବରଷକ ପରେ ତାର ପୁତ୍ର ହୋଇଲା। ହଇ ଚଉବରଙ୍କ ମହିମା ବାନା ଉଡ଼ିଲା। ଯେବେ ଚଉବର କୃପା ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲା, ଆସ ହେବା ଚଉବରଙ୍କ ଚେଲା। ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଶୁଣ ମନ ମଜେଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘଟଣା କହିବି ସଜେଇ। ପୁଣି ଥରେ ରାଜସୁବୁଧି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର, ଏ ରାଜସୁବୁଧି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆହା ଚଉବରଙ୍କ ମହିମା କନେ ଶୁଣିଲେ, ଚଉବରଙ୍କ ମହିମା କନେ ଶୁଣିଲେ, ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଳୁ ପାଟଣାକୁ ଆସିଲେ, ଚଉବର ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲେ ହେ ବାବା ଚଉବର, ଆମର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କର। ଆହା କେତେ କେତେ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପାଆନ୍ତି, ହଇ କେତେ କେତେ ଅନ୍ଧକାଲା ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ଆହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କାମନା ପୂରଣ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଚଉବର ସିନା। ଆମ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିଅ କୁମର, ଗୋଟିଏ ଦିଅ କୁମର, ହେ ଗୋଟିଏ ଦିଅ କୁମର। ହଇ ଦିନ ରାତି ସେବୁଥିବୁ ତୁମ୍ଭ ପୟର, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୟର। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ, ନିଜ ଘରରେ ରଖି ସେ ପୂଜା କରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଘରେ ରଖି ସେ ପୂଜା ବିଧି କଲେ। ବାବାଙ୍କ ନାମକୁ ହୃଦୟରେ ଜପନ୍ତି, ଫୁଲ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହିପରି କଟିଗଲା କେତେକ ଦିନ, ଏହିପରି କଟିଗଲା କେତେକ ଦିନ। ତାପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ନାରୀକୁ ହେଲା ସପନ, କଣ ତା ଆଗରେ ବାବାଜୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କାମଦେବ ପରି ଦିଶେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି, ଏ କାମଦେବ ପରି ଦିଶେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି। ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୋ ନାମ ଚଉବର, ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଦେଉଛି ବର। ତୋର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିବ ନିଶ୍ଚେ କୁମର, ଆଉ ତୁ କିଛି ମନରେ ଚିନ୍ତା ନ କର। ଏ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲା ରେ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଜୟ ଜୟ ଚଉବର ବୋଲି କହିଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ତାର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲା। ହଇ ଚଉବର ପାଶେ ଭୋଗ ରାଗ ସେ କଲା। ଚଉବର ଦୟାରୁ ଜନ୍ମିଲା ପୁତ୍ର। ବାବାଙ୍କ ନାମ ଭଜୁଥିବା ଦିନ ରାତ୍ର, ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କରିବା ନେତ୍ର। ମୋ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା ଶୁଣ ଭକତ, हे शुण भकत हे शुण भकत पारिकुद नुआ साही ग्राम वृत्तांत अच्छा पारिकुद नुआ साही ग्राम वृत्तांत हई ठाकुरंक पाई फूल तोड़िला बेले रे फूल तोड़िला बेले गछर डाल बाजिला तार आखिरे गछ डाल बाजिला तोलाली आखिरे गछ डाल बाजिला से तोलाली आखिरे अच्छा आखिर लोतक धार धार बहिला ता संगरे केते रक्त भासी आसिला रे केते रक्त भासिला आखिर जंत्रणा से ही सही न पारी
ଏ ମଥାକୁ ପୋତି ବିକଳେ କାନ୍ଦେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମଥାକୁ ପୋତି ବିକଳେ କାନ୍ଦେ ସୁନ୍ଦରୀ। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତାକୁ ସେ ନେଲେ, ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତାହାକୁ ନେଲେ। ରୋଗକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଲେ, ଏ ରୋଗକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଲେ। 3 ମାସ କଟିଗଲା ଭଲ ନହିଲା, ଏ 3 ମାସ କଟିଗଲା ଭଲ ନହିଲା ରେ ଭାଇ ଭଲ ନହିଲା। ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରୋଗୀ ଲୋଡ଼ିଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ମାଡ୍ରାସ ଯିବ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ମାଡ୍ରାସ ଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଆଖିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରି ଘରେ ରହିଲା, ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ସେ ମାଡ୍ରାସ ନଗଲା। ଏ ସାତପଡ଼ା ବାଙ୍କି ଜଳ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ବାନ୍ଧବ କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ। ଚଉବରଙ୍କ ପାଶରେ ଅଧିଆ ରହ, ତୋ ଆଖି ଫେରି ପାଇବୁ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ଏ ତୋ ଆଖି ଫେରି ପାଇବୁ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ରମଣୀ ରତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଲା, ବାବାଙ୍କ ପାଶରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ରୋଦନ କଲା, ଚଉବର ବାବା ରଖ ବୋଲି ଡାକିଲା, ଏ ଚଉବର ବାବା ରଖ ବୋଲି ଡାକିଲା। କେତେ କେତେ ରୋଗୀଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛ, ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁକି ହେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଉଛ, ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁକି ନିଷ୍ଠୁର ହେଉଛ। ପତିତ ଉଦ୍ଧାରିବାକୁ ବାନା ବାନ୍ଧିଛ, ପତିତ ଜନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦେଉଛ। ଭକତଙ୍କ ଗଳାହାର ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳି, ଭକତ ବାନ୍ଧବ ନାମ ବହିଛ ହରି। ଏ ଭକତଙ୍କ ଗଳାହାର ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳି, ଭକତ ବାନ୍ଧବ ନାମ ଅଟେ ତୁମ୍ଭରି। 21 ଦିନ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ଚଉବର ବାବାଙ୍କର କୃପା ରହିଲା। ଏ ଚଉବର ବାବାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଗାଢ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ରମଣୀ ମଣି। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ଭକ୍ତି ଜାଣି, ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ତପମଣି। ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ତାର ଆଖିକୁ, କହିଲେ ଭଲ ହୋଇଲୁ ଯାଅ ଘରକୁ। ବାବାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆଖି ଫେରି ପାଇଲା, ହୁକୁମ ପାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଘରକୁ ଗଲା ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଘରକୁ ଗଲା। ଏହିପରି କେତେ କେତେ ମହିମା ଅଛି, ଏହିପରି କେତେ କେତେ ମହିମା ଅଛି। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ମୋ ପିଠେ ଯଜ୍ଞ କର, ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ମୋ ପିଠେ ଯଜ୍ଞ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ମଙ୍ଗଳ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବସି ବିଚାର କଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବସି ବିଚାର କଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମନ୍ତ ଆସିଲେ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଜାର ହଜାର ନର ନାରୀ ଆସନ୍ତି, ଏ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ କେତେ ଚୋରୁ ଖାଆନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁତ୍ରବତୀ ହୁଅନ୍ତି। একথা মিথ্যা নুহই সত্য প্রমাণ। ত্রেতয়া যুগর কথা পণ্ডিতে শুণ, ত্রেতয়া যুগর কথা পণ্ডিতে শুণ। দশরথ যজ্ঞ চরু রানীଙ୍କୁ দেলে, দশরথ যজ্ঞ চরু রানীଙ୍କୁ দেলে। ତିନି ରାଣୀ ଠାରୁ 4 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲେ। ଏହିପରି ଅଟେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ମହିମା, ଏହିପରି ଅଟେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ମହିମା। 4 ମୁଖେ ବର୍ଣ୍ଣି ନ ପାରେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ତିଳ ସପ୍ତମୀରେ 10 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ପାଲା ହୁଏ ବିଧିରେ, ଏ 10 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ପାଲା ହୁଏ ବିଧିରେ। 10 ଦିନ 1955 ମସିହାରେ, 1955 ମସିହାରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଳୁ ପାଟଣାରେ। 2004ରେ 50 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନେ ସର୍ବଭକତ ହର୍ଷ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନେ ସର୍ବଭକତ ତୋଷ। 50 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ଆରମ୍ଭର ଅତି ଭକ୍ତି ଭରେ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସି ପୀଠରେ। ବାବାଙ୍କ କୃପା ଆଶିଷ କରନ୍ତି ଭିକ୍ଷା, ବାବାଙ୍କ କୃପା ଆଶିଷ କରନ୍ତି ଭିକ୍ଷା। କେତେ ଭକ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି ଚଉବର ଦୀକ୍ଷା, ହେ ଭାଇ ଚଉବର ଦୀକ୍ଷା। ଏହିପରି ଅଟେ ଚଉବର ମହିମା, ଲେଖିଲି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା।
ଏ ଲେଖିଲି ଭୁଲ ଥିଲେ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜମା କରିବେ ଘେନା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଚଉବର ମହିମା।